بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے
سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بنی سب نے سجدے میں گر کے یہی عرض کی سب نے سجدے میں گر کے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ریڈ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن حسن رمضان میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں جانزیب خان یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور عشرہ رحمت آپ تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارک کا ایک خوبصورت سا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے تو جتنا ہو سکے اس میں رحمتیں سمیٹنی چاہیے برکتیں سمیٹنی چاہیے اور چونکہ ہم گناہ گار بندے ہیں گناہ گار لوگ ہیں تو جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے دعا کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے دعا کریں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے اس کی جو زندگی میں جو وہاں پہ عذاب ہو وہ ٹل جائے اور جو دنیا میں ہماری زندگی پہ ایک عذاب آیا ہوا ہے ایک کرونا کی شکل میں جو آزمائش ہم پہ آئی ہوئی ہے اللہ پاک ہمیں اس سے بھی نجات جو ہے وہ عطا فرمائے تو یہ اس مبارک مہینے میں کہتے ہیں نا جتنا مانگ لیا جائے جتنی جھولی پھیلا کے اللہ کے حضور مانگ لیا جائے وہ کم ہے کیوں جازے بالکل بہت خوبصورت بات کہی ہے مہوش نے کہ جتنی جھولی بھر لی جائے اتنی کم ہے کیونکہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں میں آئندہ بھی کہوں گا کہ یہ وہ ماہ ہے جہاں چلنا بھی عبادت جہاں سونا بھی عبادت جہاں بات کرنا بھی عبادت جہاں کسی کو کھلانا بھی عبادت اور جہاں خود کھانا بھی عبادت تو جب اللہ رب العزت تم پہ اتنا مہربان جب اللہ رب العزت ہم انسانوں پہ اتنا مہربان جب اس نے اس بابرکت مہینے کو ہماری جھولیوں میں ڈالا جب ہم پہ برسات کی اپنی رحمتوں کی جب اس نے موقع دیا کہ اے بندے تو اپنی خطاؤں کو معاف کر دے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دینے والا ہوں تو پھر ہم کیوں غافل ہو جائیں پھر کیوں سو جائیں کیوں اپنے بخت کو جو ہے وہ سلا دیں کیوں نہ ہم اپنے بخت کو جگا دیں اس رب کے پاس جائیں اس رب سے التجا کریں اور یاد رکھیے گا رب کہتا ہے کہ میں تجھے بندے اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا مگر میں بندے کے حقوق معاف نہیں کروں گا میں حقوق العباد کو معاف نہیں کروں گا اور حقوق العباد ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں شاید اس جہاں میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا دے تو اس ماہ جتنا ہم حقوق العباد پہ اپنا تمام تر جو اپنا فوکس ہے وہ حقوق العباد پہ رکھیں انسانوں کی خدمت کریں
उतना हम सब के लिए शायद फ़ायदा मंद होगा। बिल्कुल जाज़ेब, जितना हो सके हर इंसान अपने लिए तो सोचता ही है, अपने लिए जीता है, लेकिन असल ज़िंदगी वही होगी जो आप दूसरों के लिए गुजारेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों की मुश्किलात को दूर करने में सर्व करेंगे, वही असली ज़िंदगी होगी और वही खुशी होगी। असल आप अपने ऊपर करोड़ों इन्वेस्ट कर लें, लाखों अरबों खरबों इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन आपको हो सकता है वो खुशी ना मिले जितनी आपको चंद रुपए किसी गरीब पे, किसी मुस्तहिक पे खर्च करने पे आपको जो दिली सुकून, दिली खुशी हासिल होगी, वो आपको आप अंदाज़ा भी उस चीज़ का नहीं लगा सकते। तो ये तो एक खूबसूरत सा महीना आपको एक बहाना मिल गया है किसी की मदद करने का, किसी मुस्तहिक के काम आने का, ज़रूरतमंदों के काम आने का। और कोविड-19 की थर्ड वेव है, हर बंदा जो है वो परेशान है, मुश्किलात का शिकार है, चाहे वो गरीब तबका है, चाहे वो सफ़ेद पोश लोग हैं, हर बंदा जो है मुश्किलात का शिकार है। इसमें ये है कि देने से चीज़ बढ़ जाती एग्जैक्टली, देने से खत्म नहीं होती, खत्म नहीं है। अच्छा, जो आपने बांट दी वो आपके काम आएगी, वो बढ़ जाएगी। क्या बात, जो आपके पास रहेगी वो आपके किसी काम की नहीं, और वो घाटे का सौदा होगा, लेकिन जो आप बांट देंगे वो फायदे का सौदा रहेगा। तो जाज़ेब, ब्रेक की जानिब हमने बढ़ना है, तो मैं चाह रही हूँ कि ब्रेक की जानिब बढ़ने से पहले जल्दी से मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। बिल्कुल, आज यकीनन एक बार फिर हमारे पैनल में बहुत खूबसूरत लोग शामिल हैं, और जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हम खुशबू जैसे लोग अक्सर बिखरे बिखरे से रहते हैं, तो आज भी कुछ खुशबू जैसे लोग हमारे इस दरमियान मौजूद हैं जिनकी महक से इस वक्त जो स्टूडियो है वो महक चुका है। और जब मैं खुशबू की बात करता हूँ तो मैं किसी परफ्यूम की बात नहीं करता, मैं किरदार की खुशबू की बात करता हूँ, मैं अमल की खुशबू की बात करता हूँ। तो आज भी हमारे साथ अल्लामा कासिम जमीली साहब हैं जो कि आलिम दीन हैं, इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है फैसल मजीद साहब, जिनकी खूबसूरत आवाज़ ने अभी कुछ देर पहले हमारे कानों में रस जो है वो घोल दिया था। नात ख्वाह हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब हम बढ़ते हैं उन शख्सियात की जानिब जिनकी काविश से पाकिस्तान में एक नई ट्रेंड, एक नई सोच ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपनी आसानी की ज़िंदगी को तर्क किया और खिदमत खल्क यानी हुकूक इबाद के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया। और वो कहते हैं ना, मैं तो अकेला ही चला था और लोग जुड़ते रहे, काफ़िला बढ़ता गया, और ऐसा इन्हीं के साथ भी हुआ। ये अकेले चले थे मगर इनके साथ काफ़िला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता गया, और हम चाहेंगे कि ये काफ़िला कभी भी ना थमे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमार जाफरी साहब फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर हैं FIA के, और ये फाउंडर हैं डिजिटल पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशंस की SDGs पे भी काम कर रहा है। और उन्हीं के साथ उनका साथ देने के लिए आई हैं निशा अहमद मलिक साहिबा, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है IRA एकेडमी की। IRA एकेडमी क्या है, हम उन्हीं से जानेंगे। पहले अमार जाफरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। निशा, आपका आने का बहुत शुक्रिया, आपको भी रमज़ान मुबारक हो और ये बरकतें और खुशियाँ आप लोग जिस तरह बांटते हैं, अल्लाह ताला सबको इतनी हिम्मत दे कि वो ऐसे ये बरकतें और खुशियाँ बांटते रहें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने इन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हुस्न रमज़ान में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवाया और यकीनन आपको भी बहुत 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 अच्छा लगा होगा और आप एक्साइटेड होंगे कि क्या आज खूबसूरत गुफ्तगू होने वाली है और कितना खूबसूरत हम लोग क्या खजाने भर के जाएंगे अपनी झोलियों में, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ से डेली कुछ ना कुछ जानने को, कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है, सुनने को। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही कही महविश ने कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे खूबसूरत लोगों से मिल रहे हैं जो हमें हमारी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि
रब अपने हुकूक तो माफ़ करेगा मगर बंदे के माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो हुकूकुल इबाद इंसान के हाथ में है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस हवाले से जो है बहुत सी बातें हमारे सामने हैं, लेकिन अल्लामा साहब से जानेंगे जो कि इस चीज़ के इस पे माहिर भी रखते हैं। और एक और बात, अल्लामा साहब जो है माशाल्लाह कई मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आपको नज़र आएंगे और उनकी जो खूबसूरत बातें हैं वो और भी कई चैनल्स पे आप देखते रहेंगे, लेकिन आज वो हमारी चैनल की जीनत हैं और हम उनसे जानेंगे कि हुकूकुल इबाद के हवाले से ये माँ हमें क्या समझाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन आज़म ने क्या क्या ना दिया इंसानों को, दस्तूर दिए मंशूर दिए, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। क्या बात है, क्या बात। और हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के बाद। जज़ीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महविश आपी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रेड न्यूज़ की, क्योंकि मैं पहले भी 2-3 प्रोग्राम यहाँ पर कर चुका हूँ, माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा यहाँ पर ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि और इस रमज़ान के महीने में लोगों को एक रमज़ान की अहमियत के हवाले से, हुकूकुल इबाद के हवाले से जो आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ये अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हुकूकुल इबाद के हवाले से आपने पूछा, याद रखिए 2 तरह के हुकूक होते हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह वो है जो अल्लाह ताला के हुकूक हैं। अगर इनको मैं डिटेल से करूं तो इसमें नमाज आती है, रोज़ा आता है, हज आता है, ज़कात, यानी ये जितनी भी हम इबादत करते हैं ये सब हुकूकुल्लाह में आता है। और अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है, अल्लाह चाहे तो अजाब दे सकता है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन हुकूकुल इबाद वो हुकूक हैं जो इंसानों के साथ अटैच होते हैं, यानी उस्ताद की सूरत में हो सकता है, रिश्तेदारों की सूरत में हो सकता है, वालिदैन के हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, इनमें मुख्तलिफ जुज़ें आ जाती हैं और ये सारे इंसानों के साथ अटैच होते हैं। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं उस वक्त तक वो हुकूक माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो इंसान वो हुकूक माफ़ नहीं करेगा। और इसमें अगर हम किसी एक जुज़ पर भी गुफ्तगू करें तो उसमें भी हज़ारों बातें निकलती हैं। अगर हम इस पर गुफ्तगू करें कि वालिदैन के क्या हुकूक है कि औलाद के हवाले से, तो याद रखिए कि हम अपनी ज़िंदगी का मरकज़ महवर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को समझते हैं। हमारा ये अकीदा, हमारा ये नज़रिया है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करते हैं। तो क्या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को कोई तलकीन की है कि औलाद के हुकूक कैसे अदा करने हैं? अब औलाद के हुकूक अगर हम डिटेल से जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के हवाले से औलाद को 3 चीज़ें अदा कर, वालिदैन को औलाद पर 3 चीज़ें सिखाने की तलकीन की है। पहले नंबर पे प्यारे आका ने फरमाया है कि माँ बाप पर यह ज़रूरी है कि मेरी मोहब्बत सिखाएं, यानी मेरी मोहब्बत, हुब्बु नबी जी कुम, मेरी मोहब्बत सिखाएं। अब अगर हम इसको देखें तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है, अब कैसी मोहब्बत सिखाएं? हज़ूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। हज़ूर ने फरमाया तुम में से वो शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू और दुनिया की हर चीज से बढ़कर मुझ मोहम्मद अरबी से प्यार ना करे। ये प्यारे आका ने फरमाया है। अब देखें हजूर ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि अब आपका ईमान मुकम्मल कब होगा, जब ये सारी चीज़ों से बढ़कर। अब हजूर ने नहीं फरमाया कि आप कुरान पढ़ेंगे तो ईमान मुकम्मल होगा, रोज़ा रखेंगे तो ईमान मुकम्मल होगा, हज करेंगे तो ईमान मुकम्मल होगा। अब हजूर की मोहब्बत सिखाना ये औलाद, वालिदैन को औलाद पर ज़रूरी है। और अगर इसको हम अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा हकीमुल उम्मत की ज़ुबान में देखें तो उन्होंने 3 जुज़ें इसमें बनाई हैं, क्योंकि हम उनको हकीमुल उम्मत इस वजह से कहते हैं कि वो उम्मत का मर्ज़ भी जानते थे और उसकी दवा भी समझते थे। इस वजह से अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत कहते हैं। आप फरमाते हैं कि अगर औलाद में फितरतन 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि औलाद के अंदर इस चीज़ का होता है कि वो किसी को फॉलो करना शुरू कर देता है, किसी की शख्सियत से मुतासर होना शुरू कर देता है।
اگر اس کی زندگی میں یہ چیز آنا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ کسی دنیا دار کی شخصیت سے بچانے کے لیے آپ اسے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کی باتیں سکھائیں، حضور کی ایمانداری کی باتیں سکھائیں، حضور نے کیسے کفار سے امانتیں لی اور ان کو واپس کی۔ جب یہ چیزیں، یہ تذکریں آپ اپنی اولاد کے سامنے کریں گے تو آپ کی اولاد کسی دنیا دار کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوگی، وہ مدینے کے تاجدار کی شخصیت سے متاثر ہوگی۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا وقت ہو تو میں اور آگے بیان کروں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اولاد کے اندر یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے، فطرتاً ہر انسان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ محبت، کسی شخصیت کے ساتھ پیار کا یہ پہلو آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ اس کو کسی دنیا دار کی محبت سے بچانے کے لیے آپ حضور کے حسن و جمال کی باتیں سکھائیں، حضور کے ید اللہ کی ہاتھوں کی باتیں اس کو بتائیں، حضور کی واللیل کی زلفوں کی باتیں بتائیں، ودھا کے چہرے کی باتیں بتائیں، اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کو اگر ہم تیسری بات کہیں تو پیارے آقا نے فرمایا، علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک ضدی ہو جاتا ہے بچہ، اولاد میں ایک ضد والی بھی صفت ہوتی ہے کسی بھی ایج میں جا کے، بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے، بچپن میں بھی۔ تو اس وقت پیارے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اولاد کو آپ جب اولاد کے اندر ضد آ جائے، کسی بات پر وہ اکڑ جائیں، تو آپ یہ صفت دیکھیں تو اس وقت آپ اپنی اولاد کو یہ تلقین کریں کہ وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے۔ جب پیارے آقا پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، درود کی اتنی برکت ہے کہ اللہ اس کا دل نرم کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ حضور کی محبت، یہ اولاد، یہ ماں باپ پر ضروری ہے کہ اولاد کو یہ چیزیں سکھائے۔ وقت مختصر ہونے کے ناطے میں بات کو کلوز کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ میری اولاد کی محبت سکھائیں، یعنی میری اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ یہ حدیث صحیح بیان کر رہا ہوں، یہ پیارے آقا نے خود فرمایا، یہ کوئی کسی ولی یا کسی علماء کا یہ قول نہیں ہے، یہ پیارے آقا کی حدیث مبارک ہے، حدیث صحیح ہے، متفق حدیث ہے۔ یہ حضور نے فرمایا میری اولاد کی محبت سکھائیں۔ اولاد میں کون آتا ہے؟ حضور کی اہل بیت آتی ہے، پنتن پاک آتی ہیں، یعنی آپ اپنی اولاد کے سامنے حضرت علی کی محبت کے بارے میں بتائیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیا کے بارے میں بتائیں، آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی شجاعت کی باتیں کریں تاکہ آپ کی اولاد کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو۔ تیسرے نمبر پہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن، اپنی اولاد کو تلاوت قرآن سکھائیں، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں، قرآن ان کو یاد کرائیں، ان کو سمجھنے کی ایک ان کے لیے وسائل پیدا کریں تاکہ وہ اپنی زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً جازیب یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں، اور ہمارے ریڈ نیوز کی اس افطار ٹرانسمیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ تک کچھ ایسا نالج پہنچا سکیں جو یقیناً ہمارے بہت سے حضرات ہیں جو اس سے واقف نہیں ہوتے۔ ہم اپنی دنیاوی چیزوں کے اندر اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی دینی تعلیم کو جو ہے وہ سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بالکل اتنی ویلیو نہیں دیتے ہیں تو بہت زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور دنیاوی چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں، اگر نہیں دیتے تو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری دینی اور دنیاوی جو ہمارا علم ہے اس میں توازن برقرار رہے، ہم دنیا کے بارے میں بھی جانتے ہوں اور دین کے بارے میں بھی، تاکہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکے۔ کیوں جازے؟ بالکل، یہ بہت پیاری بات کہی کہ آخرت کو بھی سنوار سکے، اور وہ جو بیلنس کی بات ہم جب کرتے ہیں کہ دین و دنیا کا ایک بیلنس ہوتا ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو یہ ہم نے ہمارے پیارے نبی نے بھی اس کی کئی دفعہ مثالیں قائم کی ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں پر ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم بندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ ہم ان کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم عمار جعفری صاحب کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ ڈیجیٹل پاکستان ہے کیا، اور کیسے حقوق العباد جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے SDGs کے مطابق ہیں۔ عمار صاحب جی بہت شکریہ آپ کا، جزیب صاحب کا بہت شکریہ۔ پھر تو بہت شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا، ریڈ کا، کہ انہوں نے ہمیں اس میں بلایا، اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اسپیشلی ہم حقوق العباد کو لنک کرنے جا رہے ہیں SDG کے ساتھ، جو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ دیکھیے ڈیجیٹل پاکستان جو ہے بیسیکلی خواب ہے، ایک ریولیوشن ہے یہ، اور میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل پاکستان بنانے کے لیے کسی بلڈنگ کے باہر لکھ کے نہ لگائیں، اس کو ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں ہونا چاہیے۔ اس کو یہ چیز کیا ہے، پہلے ہم کام مینول کرتے تھے،
वही काम फिर हमने कंप्यूटर से करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आ गई जिसके ज़रिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ गई, सर ये चीज़ें और बेहतर शुरू हो गई। इस सारे काम को जब हमने डिजिटलाइज किया तो उस पूरे अमल को हम डिजिटल पाकिस्तान कहते हैं। ये तालीम में भी है, सेहत में भी है, ज़राअत में भी है, हर शोबे ज़िंदगी में है। आपने सही कहा, इसको बेहतर समझने के लिए हमें SDGs की बात करनी चाहिए। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये UN का एजेंडा है और ये पूरी दुनिया पे लागू है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी एक सिग्नेटरी है कि इसके हम टारगेट्स ज़रूर अचीव करेंगे। ये ऑफ शूट है MDGs का, मिलियन डेवलपमेंट गोल्स का, जो 2000 शुरू हुए थे और 2015 में ख़त्म हो गए थे। 16 से ऑनवर्ड 30 तक ये हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो तरक्की के अहदाफ हमने उसमें अटेन किए थे उनको सस्टेन करना है। मैं ये समझता हूँ अलामा साहब कि जो ऑथर्स ऑफ SDGs हैं, और ये मेरी बड़ी पुरानी कन्विक्शन है, उन्होंने हदीस पाक तर्जुमे से पढ़ी है, उन्होंने कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ा है। क्योंकि जब मैं तरतीब देखता हूँ SDGs की तो बिल्कुल वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ SDG 1 और 2 जो है वो गुर्बत को और भूख को एड्रेस कर रहा है। मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहूँगा कि अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो आप 5 भूखों को खाना भी खिला दें, ये SDG 2 है। क्या बात। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो आप 5 लोगों की सुलह भी करा दें, ये SDG 16 है। मैं जब इसको लिंक करता हूँ ना चीज़ों को, तो मुझे ये नज़र आता है कि आपने सही फरमाया कि अल्लाह पाक जो उनके हकूक़ हैं, जिसको आप कुल्ला कह रहे हैं, बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया आपने, वो माफ़ी मांगने पे शायद किसी स्टेज पे माफ़ कर दें। लेकिन ये गलती कभी माफ़ नहीं होगी हमारी कि ऐ बंदे, तुझे मैंने ये इल्म दिया था, ये नॉलेज दिया था, तुझे इख्तियार दिया था, तो मेरे बंदे के लिए क्या करके आया है। तो मैं ये कहूँगा कि SDGs के जो शुरू के 5 SDGs हैं, 1 और 2 तो मैंने कहा गुर्बत और इफलास और इसके भूख के लिए, भूख स्पेशली। SDG 2 सिर्फ और सिर्फ भूख के लिए। आप सोचें, यानी ऑथर्स ने कितना पढ़ा होगा कि इंसान की बड़ी ज़रूरत पूरी की जाए। 3 जो है वो सेहत के लिए है, 4 जो है वो तालीम के लिए, 5 जो है जेंडर बैलेंस के लिए है। और कितना बड़ा मसला है हमारे माशरे के अंदर कि जी ख़वातीन के में अब हकूक़ नहीं मिल रहे। ये वेल डिफाइंड है इस्लाम के अंदर, मैं समझता हूँ। और आप सोचें जो 6 है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, साफ पानी के लिए। तो मुझे लगा ये जो शुरू के 6 SDGs हैं, इसके ऊपर इंसान के बेसिक हकूक़ को डिफाइन कर दिया गया, बुनियादी राइट्स जो। उसके बाद की बातें आपके प्रोग्राम में फिर मौका मिला तो कर लेंगे, लेकिन लिबात के हवाले से ये 5 चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं और ये स्टेट की जिम्मेदारी करार दी गई है कि ये चीज़ें पूरी करना आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है, कि सोसाइटी की जिम्मेदारी करार दी गई है। जो SDG 16 है वो है डोंट लीव एनीबॉडी बिहाइंड। उसका नारा ये है, यानी आपने अपने माशरे में कमज़ोर से कमज़ोर शख्स को भी अकेला नहीं छोड़ना, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देनी है आपसे। तो मैं इस पर बहुत ज़रूरी है कि हम सबको इक्वल राइट्स दें, क्योंकि इस्लाम ने जब सबको बराबर किया तो हम कौन हो सकते हैं डिवाइड करने वाले कि वो बड़ा है या वो छोटा है। तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, ब्रेक की जाने बढ़ना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले फैसल एक खूबसूरत सा कलाम पेश कीजिए। शब को भी जहां लाखों खुर्शीद निकलते हैं, शब को भी जहां लाखों खुर्शीद निकलते हैं। आओ के दरे शाहे, आओ के दरे शाहे लोलाक पे चलते हैं, शब को भी जहां लाखों खुर्शीद निकलते हैं। एक मैं ही नहीं खाता खैरात मदीने की, एक मैं ही नहीं खाता एक मैं ही नहीं
خیرات مدینے کی سب شاہ و گدایوں کی خیرات پہ پلتے ہیں سب شاہ و گدایوں کی خیرات پہ پلتے ہیں شب کو بھی جان لاکھوں خورشید نکلتے ہیں کیا نام رکھا اپنے محبوب کا اللہ نے کیا نام رکھا اپنے محبوب کا اللہ نے کیا نام رکھا اپنے محبوب کا اللہ نے اس نام کی برکت سے حالات بدلتے ہیں اس نام کی برکت سے حالات بدلتے ہیں شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں جب بھی چھڑ جائے محفل میں سرکار کی باتیں یوں جب چھڑ جائے محفل میں سرکار کی باتیں یوں پھر انسان تو انسان ہے انسان تو انسان ہے پتھر بھی پگھلتے ہیں شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں ایک نام محمد ہے ایک نام محمد ہے جو ہے وجہ سکون سے پر کچھ لوگ تو ویسے ہی اس نام سے جلتے ہیں شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ جی ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا حسن رمضان میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا مرحبا 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 یا رمضان مرحبا ایک بار پھر آپ سب کا بہت 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 ویلکم کرتے ہیں کیا خوبصورت ہم نے ابھی ایک کلام سنا بہت 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 اچھا لگا اور ایک بار پھر جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک سرور آ جاتا ہے جسم میں گرمی آ جاتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ
वो मंज़र कुछ आला ही होता है जो हमारे दिलों में चल रहा होता है उस वक्त। और उसी के साथ हमने अभी कुछ देर पहले अमार जाफरी साहब से कई खूबसूरत बातें सुनी SDGs के हवाले से, इंसानी बुनियादी हुकूक के हवाले से, और उन हुकूक की कैसे पासदारी की जा रही है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन उन्हीं के साथ साथ निशा अहमद मलिक साहिबा से हम पूछेंगे कि IRA एकेडमी आखिर है क्या चीज़। थैंक यू वेरी मच। IRA एकेडमी बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एकेडमी है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई, तो इस वक्त हम एक 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को रिसीव कर चुके हैं, जिसके अंदर मशीन टू मशीन ऑटोमेशन आ चुकी है। क्या बात है। मतलब मशीनरी ही एक दूसरे को गाइड करेगी, लेकिन उसकी बुनियाद भी एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन माइंड है। जब तक उसको ऑपरेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन माइंड नहीं होगा, वो मशीन्स नहीं ऑपरेट कर सकती, क्योंकि हमारे पास इसके 4 स्टैंडर्ड्स डिफाइन हो चुके हैं, जो इसके आपके बेसिक रॉ मटेरियल है, उसके बाद उसकी सप्लाई चेन है, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन है, फिर उसकी सप्लाई चेन है, और लास्ट में जो हम हमेशा से भूलते रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज में, जो हम पीछे लैकिंग बिहाइंड रह गए, दैट वाज द कस्टमर्स फीडबैक। हमने कंज्यूमर फीडबैक नहीं लिया कि आया अगर मैंने आपको ये फ्लावर्स भेजे हैं तो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो क्यों आए, और अगर नहीं पसंद आए तो क्यों नहीं आए। तो इन सब चारों लेवल्स का एक आपके पास स्टैंडर्ड डिफाइन हो चुका हुआ है कि आपने अगर रॉ मटेरियल भी लेना है, आपके पास फॉर एग्जांपल कॉटन ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आ रही है, तो वो किस लेवल की कॉटन है, आप किस किस लेवल का फैब्रिक उससे तैयार कर रहे हैं, और उसके स्टैंडर्ड्स मशीन डिफाइन करेगी। ये नहीं कि हम कहेंगे जी कि फलाने ज़मींदार के आया तो चलो जी ये सबसे अच्छी वाली है, सबसे अच्छे भाव, अब मशीन्स डिफाइन करेंगे। मेरे वालिद भी लिया करते थे, जी कि बड़ा ज़मींदार थी, चलो अच्छा निकल जाएगा, लेकिन अब मशीन्स डिफाइन करेंगी। उसके बाद जो उसके ऊपर प्रोडक्शन के टाइम पे आएगा, सर्कुलर इकोनॉमी आ चुकी है, जिसमें हम वेस्ट को ज़ीरो कर रहे हैं, बल्कि रिसाइकलिंग हम दोबारा ला रहे हैं कि हम इन चीज़ों को ओवरकम करें कि अगर ये सोफ़े पे आपकी जूट लगी हुई है तो फर्स्ट टाइम इससे सोफ़ा बना है, लेकिन सेकेंड टाइम हम इससे बोरी भी बना सकते हैं कि ये वेस्ट ना हो, हम इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह एक बनियान हम खरीदते हैं, उसको पहनते हैं, जब वो पुरानी हो जाती है फिर उससे हम डस्टिंग करते हैं, उसकी जिंदगी चलती रहती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वालों ने पाकिस्तानियों से इंस्पायर हो जिस तरह ऑट कोट्योर पहले फ्रेंच में, पेरिस में टेक्सटाइल, क्योंकि मेरा जो बेसिक्स हैं वो टेक्सटाइल्स हैं तो मैं उसी से बात करूंगी, तो ऑट कोट्योर वाले देते थे तो वो वेस्ट उसको ज़ीरो करते थे। तो ये उसके बाद सप्लाई चेन है कि आप एक वैल्यू स्ट्रीम डिज़ाइन कर देते हैं कि आज अगर हमारे इंडस्ट्री से कपड़ा बन के निकल रहा है तो ये 7 डेज़ की एक वैल्यू स्ट्रीम है, जिसमें ये मार्केट में भी पहुंचना है, होल सेलर को भी पहुंचना है, रिटेल स्टोर्स में भी पहुंचना है। अगर ये वैल्यू स्ट्रीम और रॉ मटेरियल ने दोबारा इंडस्ट्री भी आना है, अगर ये वैल्यू स्ट्रीम हम इसको मीट कर रहे हैं तो देन वी आर एट द टारगेट। अगर हम एक दिन डिले कर रहे हैं तो समझे 1 महीने बाद हम 30 डेज़ पीछे आ जाएंगे, क्योंकि हम उसको ऑब्वियसली हम रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर रहे। और अगर हम इसमें आगे जा रहे हैं तो वी आर एट अ बोनस। और इसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आज दिन तक हमारी इंडस्ट्रीज़ में हमें यही सुनने को मिला जी कि बिजली चली गई, मशीन का धागा टूट गया, मशीन की फलानी चीज़ ख़राब होगी, हड़ताल होगी। अब हमें मशीन 4 दिन पहले बता देगी कि ये आपका कलर कार्ट्रिज ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ आप 4 दिन से पहले डालवा लें, नहीं तो ये सही नहीं होगा। आपके मशीन के जो पिस्टन है फॉर एग्जांपल इसकी लाइफ ओवर हो गई है तो आप इसकी रिप्लेसमेंट करा लें। तो मशीनरी इतनी एफिशिएंट हो जाएगी, जिस तरह लेज़र कटिंग। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारे सामने टेबल ही पड़ा हुआ है, इसमें जो फ्लोरल प्रिंट है, एक ज़माने में चनियोट में अभी तक भी हैंड कार्विंग होती थी, वो ड्रॉ करते थे, एक्यूरेसी नहीं आती थी। अब ये CNC कटिंग मशीन्स जो हैं वो डिफरेंट थिकनेस पे कट करती हैं और डिफरेंट टाइम्स पे आपको ये इतना सा पैनल वो 15 मिनट में बना के दे सकते हैं। तो ह्यूमन लाइफ को भी ईजी किया गया, इससे हमारी इकोनॉमी भी रेज होगी और इससे हमें बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए अपनी यूथ को एक न्यू स्ट्रीम दे रहे हैं। बिकॉज जो अब मैं समझती हूँ कि जो 21st सेंचुरी है दैट्स अगेन लाइक दिस हैंड। वी हैव द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जिसमें हमारे पास ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, हमारे पास SDGs हैं, IR 4.0 है। इन सब चीज़ों को ये फिंगर्स हमारी ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू द 21st सेंचुरी तो हमें इन सबको अडॉप्ट करना है। इट्स नाउ और नेवर। तो हमें अपनी यूथ को इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना है। एंड द मैन
sitting next to me is maybe the father of the Pakistani youth at the moment کہ یہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت اچھے گراس روٹ لیولز پہ انٹرنیز کو ٹرین کر رہے ہیں, فری آف کاسٹ ٹریننگ دے رہے ہیں, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ what is the need of the market in the coming future and how we can become the big names in the future. ماشاءاللہ, مطلب عمار جعفری صاحب ایک یقیناً ایک لیڈر ہیں, یہ ایک ہیرا ہے, ایک ہیرا ہیں, اور وہ مزید ہیرے تراش رہے ہیں, اور ہمارے پاس ہیرو کی انشاءاللہ ایک دن پوری کھیپ ہوگی. جو سر ہمیں روز صبح کہتے ہیں کہ میری زندگی میں مشن یہ ہے کہ مرنے سے پہلے 100 عمار جعفری اور میں نے چھوڑ کے جانا. اللہ پاک آپ کو تندرستی دے. خوبصورت بات کی آپ نے, 100 اور عمار جعفری, اور سوچیں گا 100 اور عمار جعفری ہوں تو کتنے نگینے, کتنے ہیرے, کتنے موتی ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے سبز ہلالی پرچم کی جو توقیر ہے اس کو بلند کر رہے ہوں گے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ڈیجیٹل ڈپلومیسی کیا چیز ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ڈیجیٹل ڈپلومیسی بھی آگے جس طرح ہم بیک سٹیج جب بات کر رہے تھے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک دنیا تھی, ہم نے خود اس پہ باؤنڈریز کریٹ کر لی کہ یہ ہمارا ہے, یہ تمہارا ہے. آپ پاکستانی ٹیکسٹائل کو دیکھ لیں, سندھیوں نے اپنی جو کڑھائی ہے وہ تھوڑی سی انڈیا والوں سے لے لی, بلوچیوں نے تھوڑی سی افغانستان سے لے لی, گلگتیوں نے تھوڑا سا چائنیز افیکٹ, پنجابیوں نے کہا جی چلو انڈیا کی جو ہماری سائڈس ہیں. تو ہم ایک ٹائم پہ وی ور ٹوگیدر, لیکن ہم نے باؤنڈریز کریٹ کر لی, اور ہم نے ان باؤنڈریز کو رکھتے ہوئے دوبارہ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کروانا ہے. دس از ڈیجیٹل ڈپلومیسی. سر اگر آج میں نے بات کرنی ہے کہیں جرمنی میں اپنے اسٹوڈنٹ ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹ ویزا پہ جانا چاہتی ہوں, تو ہو سکتا ہے مجھے 1 مہینہ لگ جائے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کرنے میں. بٹ ڈیجیٹل ڈپلومیسی ایمز پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ, کہ ایک یہاں کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے وہاں جرمن اسٹوڈنٹ سے کیسے کنیکٹ. میں ایک ایگزامپل آپ کو بالکل دے رہی ہوں. تو ڈیجیٹل ڈپلومیسی میں ہمارے پاس ڈومینز ہیں کہ SDGs ہمارا پہلا ڈومین ہے. انسانیت اور اپنی انوائرمنٹ کو چھوڑ کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو بی دا گارڈین آف دا پیپل ایز ویل ایز دا انوائرمنٹ ٹو ورک ان دا فیوچر, تاکہ آپ کو کل کو لوگ برا نہ کہیں اینڈ پیپل اپریشیٹ یو فار یور ورک. سیکنڈ کمز یور ایجوکیشن سسٹم. ایجوکیشن میں بھی یونیورسٹی پلس ایک پروگرام ہے, عمار جعفری صاحب کا انیشیٹو ہے, in which we are connecting our universities to international platforms and industries کہ جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں سر رائٹس دیم کہ میں آپ مجھے اسٹوڈنٹس دیں یونیورسٹیوں والے, میں ان کو ایسی ٹریننگ دوں گا کہ جو IoT بیسڈ جو آج کل ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہیں ان کے بہاف پہ ان کو انڈسٹری سے لنک کریں گے. دین کمز آر بزنس اینڈ ٹریڈ نہیں ہوگا تو کوئی کنٹری پراسپر نہیں کر سکتی. اور CPAC ہمارے پاس ایک جیم اسٹون آنے والا ہے, ہمارے پاس ہر قسم کی انڈسٹری ہے. ہمیں صرف یہ میک شور کرنا ہے کہ باہر کے لوگ آ کے اس کے حکمران نہ بنے. وی نیڈ ٹو گیو برتھ ٹو دا لیڈرس. کہ پاکستان میں جو CPAC ہے اس میں ہم کہیں جی کہ پنجاب کے جو بچے ہیں وہ اپنا جو اسپیسیفک اکنامک زون ہے ان کی فیصل آباد کی, وہ فیصل آباد کے لوگ ہی چلا رہے ہیں, اور ہم اپنی ہی کنٹری کو بینیفٹ کریں تاکہ ہماری نسلوں کا فائدہ ہو. ہم نے کسی کو فائدہ نہیں دینا ان سے, بیکاز بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو ہمارے بعد آزاد ہوئیں لیکن ہم سے بہت بہتر حال میں ہیں. تو ہمیں اپنے حالات پہ خود کھانے. اس طرح ہم لوگوں نے ہیلتھ کوریڈورز, RIC سینٹرز ہیں, ڈیجیٹل ہیلتھ ہے, ڈیجیٹل تعلیم ہے. جس طرح پینڈیمک سچویشن میں بہت سارے جو پرائیویٹ بڑے اسکولز ہیں دے آر ایبل ٹو کنیکٹ ود دیئر اسٹوڈنٹس آن زوم لنکس. لیکن سر اینڈ دا ڈیجیٹل تعلیم ٹیم از میکنگ شور کہ ہم اس کو لے کر چلیں, اور جو ڈفرینٹ یونین کاؤنسلز ہیں ان تک ہم پہنچیں, جو گاؤں ہیں دیہات ہیں ان کے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ اگر وہ اسکول نہیں جا سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. صرف اس موبائل پہ اگر وہ ایک PUBG کو ڈیلیٹ کر کے ایک زوم ایپ کو انسٹال کر لیں گے تو they'll be able to see and listen to what it is. مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے اس گیم سے. تو ہمیں ان چیزوں کو لے کے ڈیجیٹل ڈپلومیسی کے ہم نے 14 ڈومینس کیے ہیں کہ ڈفرینٹ, جس میں ہیلتھ ہے, ہمارے پاس ایجوکیشن ہے, بزنس ہے, ٹریڈ ہے, SDGs ہیں, ہماری ڈفرینٹ ڈومینس اس میں آ رہے ہیں, اور ہم ان سب کو ڈیفائن کریں کہ جو بندہ جس ڈومین سے ہے وہ اس کا ماسٹر بنے اینڈ بی دا کنیکٹنگ پوائنٹ بٹوین 2 countries. سو سرز انیشیٹو واز ٹو اسٹارٹ اٹ اینڈ دین آئی کیریڈ آن ود آذربائیجن. اور آذربائیجن کے لوگوں نے ہمیں اتنا اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جب بھی ان سے بات کرو تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جب ہماری کاراباغ کانفلکٹ تھی تو آپ پاکستانی آرمی نے ہماری بہت ہیلپ کی.
तो आई टेल देम कि वाइल वी आर इन सियाचिन और वी आर एट कारगिल, सो वी नो कि जब एक सोल्जर वॉर एंड टेरर जोन में होता है तो घर वालों पे क्या गुजरती है, तो दैट्स वाई वी आर देयर टू हेल्प यू, कि हम भी एक जंगी मैदान से बहुत दफ़ा गुजर चुके हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल डिप्लोमेसी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉरिडोर्स हमारे बहुत अच्छे चलें. पहले जब हमने ये बनाया तो इसका नाम हमने रखा पाकिस्तान आज़रबाईजान फ्रेंडशिप सेंटर. फिर सर ने कहा कि जब फ्रेंडशिप सेंटर रखेंगे तो ये दोस्ती होगा, तो फिर हमने इसको चेंज करके डिजिटल कॉरिडोर का नाम दिया. और अब माशाल्लाह हमारे पास 14 to 15 डिजिटल कॉरिडोर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, कनाडा, USA, थाईलैंड, मलेशिया, जो डिफरेंट बिजनेस हब्स हैं उनके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं और उनके लोगों को हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है. बी द इन्वेस्टर्स एंड बी रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एज अ कंट्री, कि जहाँ पे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके पास वसाइल की कमी है, अदरवाइज वी हैव द मास्टरमाइंड्स. तो वी नीड टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स कि आप आएँ, see what Pakistan has, what Pakistan youth has the potential to do. लेकिन हमें अभी अपने यूनिवर्सिटीज़ को, अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे लाना है कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई, यू विल बी सक्सेसफुल. आप कहीं पे भी स्टार्ट कर दें जॉब, ये ना पूछो कि आपको क्या मिलेगा, आप खुद उस फील्ड में एंटर हो तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि यू डोंट गेट समथिंग मे बी फाइनेंशियली, लेकिन आपका जो नॉलेज ही एक बढ़ जाए तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कल को आप कहीं खड़े हों तो आप किसी की ज़बान को रोक सकें या आप कुछ उसको सिखा सकें कि मैं पाकिस्तानी हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी. और माह रमज़ान की एक टेलीकास्ट चल रही है, तो मैं एक दुआ करना चाहूँगी आखिर में कि जिस तरह मैं मैसेज भी देना चाहूँगी कि अपने जो गरीब हैं, मसकीन हैं, उनका ख्याल रखें. और इस माह रमज़ान में जिस तरह हम मुख्तलिफ नाते सुनते हैं, तो या अल्लाह ताला आप हम पर रहम खा के हरमैन शरीफैन की रौनकों को बहाल कर दे कि हमारे उम्र और हज की सादत खुले और हम दोबारा अपने रब के हजूर हाज़िरी दे के तो माफ़ी मांगें कि जो हम इंसानों से गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई, हमको माफ़ करके तो उस जगह पे हम दोबारा जा सकें. आमीन आमीन. जी अमर साहब, आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज? जी, मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज़ हाफ सॉल्ट. हम अगर प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लें तो समझे आधा मसला ख़त्म हो गया आपका. मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी निशा ने बात की, जो आपने बातें की, जो लमा साहब ने बात की, ये हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया है सिर्फ कि ये हमारा इशू है. हमें अपनी मजहबी तालीमात को भी लेके चलना है अपने साथ, हमें दुनिया को भी लेके चलना है, हमें फ्यूचर की दुनिया को भी लेके चलना है. हज़रत अली का कौल है कि अपने बच्चों को फ्यूचर की तालीम दो. हम अनलकीली अपने बच्चों को माजी की तालीम दे रहे हैं. आई एम सॉरी, आज की भी नहीं दे रहे. किताब पे लिखा होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सन 90 की मोहर लगी होती है उसके ऊपर. तो ये एक पेनफुल से डिस्कशन है. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. मेरा एक यूथ को पैगाम है कि दुनिया में इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं है. इसकी कदर करें. हमें दुआ भी करना चाहिए अल्लाह ताला की. बड़ा बाबरकत आज की महफिल है ये. या अल्लाह पाक हमें ये अक्ल दे कि हम इस नेमत को समझ सकें. अनलकीली, आई एम सॉरी टू से, हम इसको अभी तक नहीं समझ पाए. चाहे वो हमारे सियासतदान हैं, चाहे वो हमारी हुकूमतें हैं, कोई तबका समझ नहीं पाया. प्लीज़ इसको समझ लें. ये दोबारा नहीं मिलेगा. ये अल्लाह ताला की नेमत है. जिनकी कुर्बानियों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए दुआ करें. वो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से और अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ करें. बहुत शुक्रिया आपका. जी अलामा साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे. हम चाहेंगे कि हमारी इस खूबसूरत महफिल में आप एक दुआ फरमा दें हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, अजीज़ व अक़रब के लिए. दुआ कीजिए. आखिर में एक बिल्कुल मैसेज जी मैसेज के साथ आप दुआ बिल्कुल मैं दुआ कर देता हूँ. मेरा ये मैसेज है लास्ट पे कि इस वक्त जो हमारे मुल्की हालात हैं, जिस तरह भी देखें, हम एज ए सबसे पहले मुसलमान हैं. हम मुसलमान हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम मुसलमान आज़ाद हैं. हमारे नबी की शान में दुनिया गुस्ताखियाँ कर रही है. ठीक है, मैं इसमें सख्त बातें नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक दो बातें करके, मुझे मजबूरियाँ भी पता है, सारे मामलात हैं. अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें और दिखलावे वाली मोहब्बत को छोड़ें. हुजूर से वफ़ा करें, हुजूर से प्यार करें. दो बंदों को अल्लाह ताला ज़िंदगी में उसका सिला दे देते हैं. एक वो जो बंदा दीन से गद्दारी करता है, अपनी रिश्तेदारी पर, अपने दोस्तों के पीछे, अपने महल्लेदारों के पीछे या अपने किसी भी जानने वाले के पीछे अगर वो दीन से गद्दारी करता है, अल्लाह उसे मरने से पहले जलील करेगा. और ये पक्की सच्ची बात है. और जो बंदा हुजूर से मोहब्बत करता है, हुजूर से प्यार करता है, हुजूर के नाम पर जान कुर्बान करता है, हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा देता है, याद रखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर हज़ारों मिसालें मौजूद हैं. अल्लाह ने उनके जनाजों में करोड़ों लोग भेज दिए. आज लोग जनाजों में सिर्फ मुंह दिखाने के लिए जाते हैं और हज़ारों
ہمارے کچھ عرصہ پہلے ایسے جنازے ہوئے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے اس نیت سے جنازہ پڑھا، اس بندے کی وجہ سے ہماری بھی اللہ بخشش کر دے گا۔ تو حضور سے وفا کریں، پیار کریں، اللہ مرنے سے پہلے آپ کو عزتیں دیں گا۔ اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا یہ احترام والا مہینہ بھی بابرکت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، سٹارٹ ہے یا رب العالمین، اس کا جو احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، یا رب العالمین اس کے مطابق ہمیں اس کا احترام کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ڈوبے ہوئے ظلم میں ہیں، یا رب العالمین ہم بہت گناہگار ہیں۔ یا رب العالمین اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا رب العالمین خصوصاً بالخصوص دعا کرتے ہیں یہ جو ریڈ نیوز کے انتظامیہ ہے، یا رب العالمین جو یہ پاکستانی قوم کے لیے اصلاحی پروگرام کر رہی ہے، یا رب العالمین تو ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو اس کام کے لیے کاوش کر رہا ہے تو بہتر جانتا ہے، یا رب العالمین ان کی اس کاوش کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نگہدار مارا ذرائع خطا درگزار و ثوابم نما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ یقیناً ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو، جاننے کو، سیکھنے کو ملا۔ اور جہاں تک بات کی جائے رمضان المبارک کے مہینے کی، تو ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، جتنی جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ہم آج گناہ کر رہے ہیں کل معافی مانگ لیں گے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ چونکہ افطار کا ٹائم بھی بہت قریب ہے، تو ہم نہیں جانتے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے افطاری کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، ہم نہیں جانتے کہ ہم آنے والی سحری کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم اتنے بے بس ہیں، جب ہم اتنے بے بس ہیں تو کیوں نہ جلد از جلد اپنے گناہوں کا کفارہ کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ اللہ پاک رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ دینے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ تو اپنے لیے دعا کریں، ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے عزیزوں کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ جب افطاری کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اس وقت جو دعا کی جاتی ہے کہتے ہیں وہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ تو سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی دیجیے اپنی میزبان مہوش چودھری اور جان زیب خان کو اجازت۔ جانے سے پہلے فیصل سے خوبصورت سے اختتامی کلام بسم اللہ کیجیے۔ کیوں کرنا ہوں میں یار سخا فاطمہ زہرا، کیوں کرنا ہوں میں یار سخا فاطمہ زہرا ہیں دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، مادر ہے وہ زینب کی حسین اور حسن کی، مادر ہے وہ زینب کی حسین اور
مسل کی ہیں آل محمد کی ردا فاطمہ زہرا آل محمد کی ردا فاطمہ زہرا نام ان کا ہے ایک سیرے پے رد بلیا نام ان کا ہے ایک سیرے پے رد بلیا ہیں میرے بے دردوں کی دوا فاطمہ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بے دردوں کی دوا فاطمہ زہرا اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا کیوں کرنا ہو معیار سخا فاطمہ زہرا ہیں دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ